भगवते वासुदेवाय। आज जरासंध मनर कथा को खोली नारद महामुनि को आगे व्याख्या करुछंती। जदि कहार अत्यंत दुख थाए हृदय भितर अत्यंत कष्ट थाए आउ से कष्ट दुख सही सही निजक तिल तिल करी जालू थांती जेतेबेले से सबु कथा अन्य जने कहा आगे कहीदेले प्रकाश करदेले जेमिति अधे कष्ट दुख दूर हो जाए सेमिति आज जरासंधकर मध्य सही स्वभाव घटी जेतेबेले समस्त दुख समस्त कष्ट आज नारद महामुनि को आगे व्याख्या कर जेमिति सबु दुख तांकर चली जाइछि कष्ट तांकर चलीगला। एथर जमिति लगुच से टिके आश्वस्ति लाभ करुछंती। तेणु नारद जेतेबेले तांको परामर्श दउछंती ठीक अच्छी तुम ये मन दुख करिछ एबे तुम मन दुख करना तुम पाई मु गोटे सुंदर कथा कहिबी तुम ताकू रखिबा को पड़िबो। तेणु कौन सुंदर कथा नारद महामुनि कहउछंती जे मु एमिति गोटे लोक को जानी जे कि से कृष्ण बलराम को निश्चित भाव विनाश करि परिबो सेइते पाई से बर मध्य पाई सारी। तेणु एक शुणी आज आश्चर्य हो जाउछंती जरासंध। नारद महामुनि कहउछंती हाँ जरासंध मु एमिति जनक कथा कहिबी जे कि कृष्ण बलराम को निश्चित भाव में मारी पारिबो ता शक्ति पाखरे कृष्ण बलरामकर शक्ति काम करिबो नाही। ए कथा को सुनी आज आनंद विभोर हो जाइछंती जरासंध। जो प्रतिशोध नियारे आज जलुथिले जेतेबेले से प्रतिशोध नियारे जलुछंती जेतेबेले पानी टिके पकई देइछंती नारद महामुनि सेतेबेले जेमिति निया टिके प्रशमित हो जाउछि निया टिके थमी जाइछि क्रोधर निया। तेणु कौन कहउछंती नारद नारद बोइले राजा पचारिलु सावधान शुण कहूअछु सावधान शुण कहूअछु सावधान शुण कहूअछु बड़ गुपत कथाए न जानती आन एका जानती गार्गव महातपधन एका जानती गार्गव महातपधन एका जानती गार्गव महातपधन। तेणु मु आज जहा कथा कहवा जाऊँगी से कथा को केही भी जानी नाहंती जने केवल जानिछंती से होछंती गार्गव। गार्गव मुनि अछंती तेणु गार्गव मुनि को सबु किछि जना तुमे गोटे काम करिवो मु जहा कथा आज कहबी ता विषय रे तुमे सुनिले तुमे मध्य ता पाखरे मुंड नुआई दब तार शक्ति सामर्थ्य विषय रे जदि कहबी। तेणु एमिति एक राजा जे कि चंद्रकांति को परे एबे सी राजा अछंती जांकर ना होउची काल दमन आउ देवदेव महादेवंकर बर पाई से एमिति शक्तिशाली हो जाइछंती एमिति शक्ति प्राप्त करिछंती जे 33 कोटी देवता मध्य चाहिए तार कौनसी क्षति करि परिबेनी कौनसी देवता क्षति करि परिबेनी। तेणु एमिति एक बर पाइछंती से तेणु से काल दमनकर कथा कहउछंती कौन कहउछंती वीर अभिमानी बलवंत शिरोमणि एका निश्वास जादवे पारे से उजिणी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सत्य राम कृष्ण कोटि कोटि से जादव आरेणी करिब पटुआरे असंभव गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गण गंधर्व देवता घेनिब
ବଜ୍ରପାଣି କାଳ ଦମନକୁ କେବେ ନ ପାରିବେ ଜିଣି। କାଳ ଦମନକୁ କେବେ ନ ପାରିବେ ଜିଣି, କାଳ ଦମନକୁ କେବେ ନ ପାରିବେ ଜିଣି। ତେଣୁ ଆଜି କାଳ ଦମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି, ହେ ଜରାସନ୍ଧ, ଏ ଯେଉଁ କାଳ ଦମନ, ଏ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଯାଦବ ଆସନ୍ତି, ଯଦି କୋଟି କୋଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଳ ଦମନ ଏକାକୀ ଏକାକୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଦେବ। ଏମିତି ତା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଏମିତି ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେ, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ କାଳ ଦମନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ରାଜା କାଳ ଦମନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି କୋଟି କୋଟି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧକୁ, ଆବର ବିଶେଷ ବର ଦେଲେ ଉମା ସାଇ, କାଳ ଦମନ ଜନ୍ମିଛି ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ। କାଳ ଦମନ ଜନ୍ମିଛି ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ, କାଳ ଦମନ ଜନ୍ମିଛି ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣି ତ ସଏଲା ଜରା ସନ୍ଧନର ପତି, ସଂକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ମୁନି ପୂର୍ବ ରୀତି। ସଂକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ମୁନି ପୂର୍ବ ରୀତି, ସଂକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ମୁନି ପୂର୍ବ ରୀତି। ଆଜି କାଳ ଯବନ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି, ଯେ କାଳ ଦମନ ଚାହିଁଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ। କାଳ ଦମନ ଚାହିଁଲେ କୋଟି କୋଟି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ, କୋଟି କୋଟି ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ କେହି ବି ସରି ହେବେନି, କାରଣ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଯୁବ ବୟସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଥିଲା ସବୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ। ଜରାସନ୍ଧ ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାଳ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବାର ଆଣ୍ଟ। ସୁକମୁନି ବୋଇଲେ ପରି କ୍ଷନୁର୍ମଣି, ଜରାସନ୍ଧ ତ ସହେଲା ମୁନି କଥା ଶୁଣି। ଜରାସନ୍ଧ ତ ସହେଲା ମୁନି କଥା ଶୁଣି, ଜରାସନ୍ଧ ତ ସହେଲା ମୁନି କଥା ଶୁଣି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଶକୁ ଡାକି ନୃପନିଧି, ବିନୟ ବୋଲଇ କହ କରି ବାକି ବୁଦ୍ଧି। ବିନୟ ବୋଲଇ କହ କରି ବାକି ବୁଦ୍ଧି, ବିନୟ ବୋଲଇ କହ କରି ବାକି ବୁଦ୍ଧି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାଳ ଦମନ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାରେ ନାସି। କାଳ ଦମନ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାରେ ନାସି, କାଳ ଦମନ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାରେ ନାସି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଯେ କାଳ ଦମନ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ବିନାଶ କରିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଏ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କାଳ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ,
ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ତାକୁ ମାରି ସାରନ୍ତିନି। ରହରେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା, ଆଜି ଆଜି ଆଉ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି, ସେ କାଳ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାରିବି। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ ଜରାସନ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜରାସନ୍ଧ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କହି ଆଜି ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଉଛନ୍ତି, ହେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆସ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବାର ସମୟ। ମୁଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବି, କେମିତି ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି। ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି ମୋତେ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଯେମିତି ହେଉ କାଳ ଦମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ସଭାସଦବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଜି ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜସଭା ବସିବ, ଏ ସଭାରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଚାର ହେବ, ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବାର ବିଚାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଉପାୟ ପାଇଗଲା ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଧ ହେବେନି, ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସତ, ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି, ଏକା ଜଣେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଦମନ। ସେ କାଳଦମନ କେବଳ ବିନାଶ କରିପାରିବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଏଥର ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଗଣକୁ ଡାକି ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମାରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ ଜିଣି, ଏତେ କାଳେ ଦୈବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଅଛି ଆଣି, ଏତେ କାଳେ ଦୈବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଅଛି ଆଣି, ଏତେ କାଳେ ଦୈବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଅଛି ଆଣି। ବାଣାସୁର ବଜ୍ରନାଭ ସମ୍ବର ନାରକା, ମହାବଳୀ ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ମୋତେ ସଖା, ମହାବଳୀ ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ମୋତେ ସଖା, ମହାବଳୀ ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ମୋତେ ସଖା। ନାନା ଛନ୍ଦ କୁଟ କପଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ଯୁଝି ନ ପାରି ନ ବୁଝି ଗଞ୍ଜି ନ ହଇଲି। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟ ରାଜ୍ୟକୁ କାରେଣି, କି ଉପାୟ କରିବ କହେ କ୍ଷଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଗଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ବିନାଶ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ନିଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବଜ୍ରସୁର, ବାଣାସୁର, ବଜ୍ରନାଭ, ସମ୍ବର, ନାରକାସୁର, ଏମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ କେହି ବି ମାରିପାରିଲେନି। ଆମେ ସେ କାଳଦମନ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ କାଳଦମନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କାଳଦମନ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମହାବଳବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମେ ପାଇ ସର୍ବଦେଶେ ପୂଜା, ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମେ ପାଇ ସର୍ବଦେଶେ ପୂଜା, ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମେ ପାଇ ସର୍ବଦେଶେ ପୂଜା। ବୁଦ୍ଧି ବଳ କଲେ ସିନା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ମୁଁ କିସ କରିବି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ଯେ ବୋଧି, ମୁଁ କିସ କରିବି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ଯେ ବୋଧି, ମୁଁ କିସ କରିବି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ଯେ ବୋଧି। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା, ତେଣୁ ତୁମକୁ କେବଳ ଭରସା କରିଛି। ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳଦମନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ, ଆଉ କାଳଦମନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଜଣେଇବ, ଯେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିନାଶ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କାଳଦମନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କାଳଦମନ ନିକଟକୁ
କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? କାଳ ଦମନ ଛାମୁକୁ ଦୂତ ବରଗିବା, ପ୍ରୀତି ଉପଜାଇ ତାକୁ ସମାଧା କରିବା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। উভয় অনুমতিরে বন্ধুপণ গঢ়ি তেবে যাই সবু কার্য করিবা যে ফেরি। তেবে যাই সবু কার্য করিবা যে ফেরি, তেবে যাই সবু কার্য করিবা যে ফেরি। মন্ত্রীর বচন শুনি মগধ নৃপতি, তথ্যবার্তা পাই তো সকলা নিজ মতি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। সতরে রথ বরকু আনিলা সজাই, 60 সহস্র তইরে যচাই। 60 সহস্র তহিরে যোগাই, 60 সহস্র তহিরে যোগাই। তেণু আজ মন্ত্রী সভা সদ্বর্গ মানে উপায় চিন্তা কলে আজ কাଳ দমନ পাখকু দূত যাব। কাଳ দমନ পাখকু দূত রথ বাইক নেই যাব এবং কাଳ দমনକୁ সাদর নিমন্ত্রণ করি তাଙ୍କୁ ଏ ମଗଧ ଦେଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ କଥା ସମସ୍ତ ମନକୁ ରୁଚିଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି କାଳ ଦମନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ରଥକୁ ସଜ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବର। ମନ୍ତ୍ରୀବର ରଥକୁ ସଜ କରି ଆଜି କାଳ ଦମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଯୋଚି ଏଥର ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବର କାଳ ଦମନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତେଣୁ ଆଜି କାଳ ଦମନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ସଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବର। ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଆଜି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରି, ବସନ୍ତ ମାଧବୀ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ ପାଟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରଥକୁ ଆଜି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳ ଦମନ ନିକଟକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଛ ବେଦନା ମୋର ଯେତେ ଯେତେ, ଭାସୁଛି ଚିନ୍ତା ଜଳେ ମୁଁ କହିବଇ କେତେ। ଭାସୁଛି ଚିନ୍ତା ଜଳେ ମୁଁ କହିବଇ କେତେ, ଭାସୁଛି ଚିନ୍ତା ଜଳେ ମୁଁ କହିବଇ କେତେ। ধার্মিক বিবেক তুমে অট গুণবন্তা, তুম্ভ বিনু ফেড়ি নুই মোর যেতে চিন্তা। তুম্ভ বিনু ফেড়ি নুহে মোর যেতে চিন্তা, তুম্ভ বিনু ফেড়ি নুহে মোর যেতে চিন্তা। তুম্ভে অপমান পাই আসিছ আপনি, চন্দ্রকান্তি নিকটকু যাও এই ক্ষণে। চন্দ্রকান্তি নিকটকু যাও এই ক্ষণে, চন্দ্রকান্তি নিকটকু যাও এই ক্ষণে। তেণু আজি মন্ত্রীবরକୁ সজ କରି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦଗଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତତ୍ପର କାଳ ଦମନକୁ କେମିତି ପ୍ରୀତି କରିବା, କାଳ ଦମନକୁ କେମିତି ତୋଷ କରିବା, କେମିତି କାଳ ଦମନକୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଜି ମଗଧ ଦେଶକୁ ଆଣିବା। ବାଜଇ ଯେ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ, ଦୂତ ପଣେ ଗମି ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ। দূত পণে গমে দন্ত বক্র দণ্ডধারী, দূত পণে গমে দন্ত বক্র দণ্ডধারী। হস্তিরথি পদাতিক সৈন্য চতুরঙ্গে, অনেক বল গড়াই
যাতি তা সঙ্গে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। ତେଣୁ ଆଜି ଦନ୍ତବକ୍ର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଗଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଥରେ ବସି ଆଜି କାଳ ଦମନଙ୍କର ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନଗରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଳ ଦମନର ଥାଟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁହ, ଇଏ ହେଉଛି କାଳ ଦମନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କାଳ ଦମନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, କାଳ ଦମନ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଗଧ ଦେଶରୁ ଆମେ କିଛି ଖବର ଆଣିଛୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାକି ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି ଆମକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ କଲେ, କାଳ ଦମନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କାଳ ଦମନକୁ ମନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রী রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রী রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রী রাধে গোবিন্দ জয়